किताब ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन व कौलुन व फ़अलुन व यज़ीदु व यनक़ुसु। क़ाल अल्लाहु तआला लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदा वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदा व आताहुम तक़वाहुम व यज़दादुल्लज़ीना आमनू ईमाना। व क़ौलुहु अज़्ज़ व जल अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना व अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना। व क़ौलुहु तआल फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ौलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना ईमानम व तस्लीमा वल हुब्बु फ़िल्लाहि वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाहि मिनल ईमान। व कतबा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इला अदी इब्न हातिम अन्न लिल ईमान फ़राइज़ा व शराइअ व हुदूदन व सुननन फ़मन इस्तकमलहा इस्तकमलल ईमान व मन लम यस्तकमिलहा फ़लम यस्तकमिलिल ईमान। फ़इन अइश फ़सउनब्बिउहा लकुम हत्ता तअमलू बिहा व इन अमुत फ़मा अना अला सुहबतिकुम बिहरीस। व क़ाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। व क़ाल मुआज़ुन इजलिस बिना नुअमिन साअह। व क़ाल इब्न मसऊदिन अल यकीनु अल ईमानु कुल्लुहु। व क़ाल इब्न उमर ला यबलुगुल अब्दु हक़ीक़तत तक़वा हत्ता यदअ मा हाका फ़िस्सद्र। व क़ाल मुजाहिदुन शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह व औसाका या मुहम्मदु व इय्याहु दीनन वाहिदा। व क़ाल इब्न अब्बासिन शिरअतम व मिनहाजा इन सबीलम व सुन्ना व दुआउकुम ईमानुकुम। हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा क़ाल अख़बरना हन्ज़ला इब्न अबी सुफ़ियान अन इक्रमा इब्न अबी ख़ालिद अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामुस्सलाति व ईताउज़्ज़काति वल हज्जु व सौमु रमज़ान। ला पूरा चिड़चाड़ी ज़ेर है बुखारी के किताबुल ईमान शुरू को नुमख के इमाम बुखारी बाबो बदअल वही के खुद ज़का चे दा बदअल वही द दी मिसाल पशान द मुक़द्दिमी द किताब दे और मुक़द्दिमी द किताब न सोक ताबीर प किताब उन बानी न कई नु ज़का दागी न ताबीर प किताब उन बानी उनशो बल्कि प बाब उन बानी उशो पे गई परे बानी नु दा हैसियत द मुक़द्दिमी दे बस। और चून के दा सोमर बुखारी ची रुस्तु राज़ी और सोमर किताबुन राज़ी दे टोलो दारो मदार प वही बानी दे नु दा गोया के बदअल वही द तमाम बुखारी द पारा मौक़ूफ़ुन अलैह शा और मौक़ूफ़ुन अलैह द शे मुक़द्दमी प शे बानी दाई माना शो। अलबत्ता कल ची किताबुल ईमान तरह रसीदू नु द किताबुल ईमान न इमाम बुखारी कुतुब ज़िक्र कई कम किताबुन ची प बुखारी की ज़िक्र दी अगा किताबुन ज़िक्र कई बेशुमार किताबुन दी बकी किताबुल स्वलात दे किताबुल ईमान दे किताबुल इल्म दे और दा से ज़रा टोल किताबुल ज़कात दे किताबुल हज दा से ज़बस टोल ज़िक्र करी। नु चे द किताबुन रागे नु दलता किताबुल ईमान द टोलो ना मख के बिया ईमान रावड़ो ज़का ची ईमान
د باقیو تمامو بابونو دپاره او د تمامو اشیاو دپاره ملاک دی. په دې باندې کره او کوټه او په دې باندې معتبر او غیر معتبر سازیږي. اعمال به هله معتبري چې ایمانی، کارونه به ستا هله الله ته مقبولي چې ایمانی. د دې وجې نه کتاب الایمانی په ټولو مقدم که او دوی کتاب استعمالی په هغه ځای کې چې کم مسائل مختلفة الانواع راغلي، په کم ځای کې مختلف فصلونه او بابونه راغلي، نو هلته دوی د کتاب استعمال کوي. او دلته شته بابونه هم راغلي دي په دې طریقه باندې. نو کتاب الایمان البته ایمان زده کول پکار دي نو چې ایمان څه شی دی. نو په دې باندې خلکو ډېر لوی لیکل کړي دي. تو لیکلي وي که زړه بله دغه کې بس ایسته به یې وایي چې پرې مې ښودلی ده. دا ډېر تحقیق چې وشي هغه ډېر صعوبت او ګرانوالی احساس شي. خو بهرحال د ایمان آمن یؤمن ایمانا د باب افعال نه دا صیغه د مصدر ده ایمان. او د ایمان لغوي معنا ده تصدیق، باور کول. دا د ایمان لغوي معنا ده. اصطلاحي معنا د دې تصدیق ما جاء به الرسول من الله. نور ټکي هم پکې په اصطلاح د شرع کې ایمان څه ته وایي؟ تصدیق دی د هغه تمامو خبرو چې رسول الله راوړي دي او د دین نه بالبداهه معلوم دي. بالبداهه معلوم دي د دین نه. دا ایمان دی. امام بخاری باب دی چې بابن نو هذا بابن. دا باب دی په تشریح دی قول د نبی کریم کې چې بنی الاسلام علی خمس. ساز شوی دی اسلام او بنا شوی دی اسلام په پنځو دعایمو په پنځو ستنو باندې. بعض نسخو کې علی خمسة دعائم دی، په پنځو ستنو باندې اسلام ولاړ دی. اوس دا حدیث چې کله منګه دا باب ختمون دا حدیث په بیا ذکر کوو. دلته خو موږ اصل توطیه او تمهید د پاره ذکر کا. نور امام بخاری دلته خپله خبره کوي. نو چې کله باب ختموي بیا بیا ورته تفصیلا ووایي. او وهو او دا اسلام و ایمان دا قول و فعل، دا قولم دی او فعلم دی. او ويزيد وينقص، او دا ایمان زیاتیږي هم او کمیږي هم. دلته خبره خو بدرالدین عیني ډېره ګرانه کړې ده، او بطور لږ مختصرا به زه تاسو ته خبره کوم چې ستاسو ذهن کې دا کیني. هغه دا ده چې دلته دوه خبرې موږ کوو. یو دا خبره کوو چې دا ایمان مرکب دی او که ایمان بسیط دی. موږ کم شیخ په کومه طریقه ویلو زه درته هغه وایم چې آیا دا ایمان بسیط دی او که دا مرکب دی. دې کې موږ له پرچم سازه کړې وه او ډېر ګډ ګډ تعلیمات پکې ښویېدلي وو. د منطق دعوې هم کړې وه، هغې هم پکې ښویېدلي وو. نو ایمان بسیط دی او که مرکب دی؟
دویم دا دی چې ایمان کې زیاتې او کمې راتلی شي او که نشي راتلی. به دا دوه خبرې دا به نن زده کوئ. پوهېږئ په دې باندې دوه خبرې دي. امام ابو حنیفه او فقهای عظام چې څومره دي دا ټول وایي چې ایمان بسیط دی. او د بسیط به موږ پخوا چې طالبانو ته دا کتابونه ویل که نه نو دا مبزي به م ورته ویله. د بسیط درې معناګانې هلته کوي. خو دلته چې زمونږ معنا دا ده، دا یوه معنا زمونږ بس ده چې ما لا جزء له. بسیط دې ته وایي چې جز نه لري. بسیط دې ته وایي چې جز نه لري. بسیط په معنا د قلیل الاعضاء باندې دی چې اجزای کمی، اجزای کمی دا یې معنا ده. خو دلته په معنا د ما لا جزء له دی چې جز نه لري، دا په معنا ده. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلک دی او دې ته امام بخاری اشاره کوي چې ایمان او اسلام یو شی دی، یو شی دی. ځکه هو ضمیر دلته اسلام ته راجع دی. تاسو لاندې وګورئ دا د رای در دا چې یو شی دی. نو امام ابو حنیفه او فقهاوی دا بسیط دی. د بسیط معنا دا دا اجزا نه لري. ایمان عبارت دی د تصدیق نه فقط، بس تصدیق ته وایي، باور ته وایي. بس دا معنا حقیقي ده. دا معنا حقیقي کې تقسیم نشته، اجزا پکې نشته. امام بخاری مشر دی او ورسره ټول محدثین سره دا غینه چې امام شافعی او امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی، دا قسم خلق هم ورسره ملګری دی. هغوی وایي چې نه، ایمان چې دی دا عبارت دی د قول نه او د فعل نه، د قول او د فعل نه عبارت دی. او د قول نه مراد هغه دا دی چې سړی په دې کلمه باندې اقرار وکړي، شهادت الله اله الا الله، یعنی اقرار باللسان. او د عمل نه مراد عام دی. عمل قلبی نو تصدیق شو، او که عمل جوارح شي نو باقی اعمال شو. نو امام بخاری او محدثین عظام وایي چې ایمان مرکب دی، د اقرار باللسان نه، د تصدیق بالقلب نه، او د عمل بالجوارح نه. د دې نه مرکب دی. خیال کې مراده د دې نه مرکب دی. د جانبینو دپاره دلایل دي ډېر. دویم دا دویم اختلاف چې دی د یزید و ینقصو کې یو دویم اختلاف دی چې هغه مرتب دی په دې اختلاف باندې. هغه دا دی چې ایمان زیاتیږي او کمیږي که نه. نو څوک چې وایي ایمان بسیط دی نو هغوی وایي لا یزید ولا ینقصو، نه ایمان کمیږي او نه زیاتیږي. لنډه خبره ده. لکه فقها وایي، ابو حنیفه وایي چې ایمان کې زیاتې او کمې په اصل ایمان کې زیاتې او کمې نه راځي. بس امام بخاری رحمه الله او دا هغه ملګري وایي چې ایمان مرکب دی، نو دا یزید و ینقصو، دا به زیاتیږي هم او کمیږي هم. زیاتې کمې پکې راتلی شي. په دې باندې پوه شوئ. امام بخاری دلته 8 آیاتونه ذکر کړي.
آیاتونه دا تو دلائل دي په دې باندې چې ایمان زیاتیږي. څه کیږي؟ ایمان زیاتیږي. او په دې کې آثار هم ذکر کړي دي د ایمان د زیاتېدلو، خو د ایمان د کمی دلیل نه دی ذکر کړی. نو دا یې مقایستن پریښی دی چې دا ثابته شوه چې په ایمان کې زیاتې راځي نو نقصان به پکې هم راځي. ځکه نقصان دا مقابل دی د زیادت، مباین دی د زیادت. او الاشیاء تعرف بازدادها دی. نو چې په کم شي کې زیاتې راتلی شي نو پای کې کمې هم راتلی شي. نو امام بخاری ما زیاتې ثابت که کمې ورسه په خپله باندې معلوم شو. دا دلته چې کم دلایل دي نو دې کې د فقهاو دپاره څه نشته. دا خو د خپل کتاب دی او د خپل ځان دپاره پکې خپل دلایل راټول کړي دي. پوهېږئ په دې باندې؟ خبرې مه کوئ لکه په دې پوهېږئ؟ دا امام بخاری رحمت الله علیه په دې دلایل پیش کړو. تاسو که بیا دا تحقیق کوته نو بدرالدین عینی به وګورئ، نو هغه بیا د فقهاو دپاره دلایل ویلي دي، بې شمار آیتونه هغه هم پیش کړي په دې باندې. په دې انداز به وي تقریبا چې ایمان کمیږي او زیاتیږي نه. خو محققین علما هغوی دا خبره کړې ده چې چا تحقیق کړی دی او په جوور نظر دې ته کتلي دي، وایي اختلاف نشته، په دې کې اختلاف نشته. د ابو حنیفه او د فقهاو یو طرف ته او د بخاري او د محدثینو بل طرف ته چې دا کوم اختلاف دی په حقیقت کې اختلاف نشته دی. ولې؟ که د بخاري نه تپوس وکړې چې په حقیقت د ایمان کې زیاتې کمې راځي او که نه، نو وایي نه، په ایمان حقیقي کې نه راځي. پوهېږئ په دې باندې؟ او که د ابو حنیفه نه تپوس وکړي چې په ایمان تفصیلي کې او په ایمان کامل کې زیاتې او کمې راځي که نه، وایي هغه وایي او راځي. په دې پوهېږئ؟ خلاصه د کلام دا ده چې امام ابو حنیفه وایي زیاتې کمې نه راځي، نو په ایمان حقیقي کې نه راځي. او که ابو بخاري وایي زیاتې او کمې راځي، دا په ایمان تفصیلي کې وایي. یعنې موږ دا د ټولو آیاتونو جواب دا دی چې زیاتې او کمې چې راغلی دی نو دا په اصل ایمان کې نه دی، دا په توابعو د ایمان کې دی، په توابعو د ایمان کې دی. دا معنا ده. ایمان زیاتیږي معنا د دې توابع زیاتیږي، ثمرات زیاتیږي. دا معنا. نور اصل ایمان په خپل ځای باندې دی. بهرحال دا یو اختلافیه مسله ده. دې کې د دې محدثینو سره خوارج او معتزله هم ملګري دي. هغوی ایمان مرکب وایي او ایمان کې زیاتې او کمې وایي. خو فرق دا دی چې هغوی محدثین اعمال جز وایي خو جز اصیل نه وایي، جز زائده وایي. د دې وجې نه که عمل نه وي نو سړي ته موږ کافر نشو ویلی، فاسق ورته ویلی شو. دی فاسق دی، کافر نه دی. خو معتزله وایي چې دی د ایمان نه وتی دی او کفر ته نه دی داخل شوی. نو هغوی منزله بین المنزلتین ثابتوي، منزله بین المنزلتین ثابتوي.
د اسلام نه وتی دی او کفر ته نه رسېدلی په دې منځ کې پاتې دی او خوارج چې دي هغه دا بریتونه چې پاک خورئ خوارج پوهېږئ پرې باندې او دا سرونه پاک خرولي یو ځل وایي دغه دا چېرته دغه ته هغه راغلی و دا مفتاح العلوم ته دا مولانا صاحب سره هغه حدیث مولانا شیخ امین راغلی و نو هغه وایي مولوي صاحب په ورځ باندې اسان الله صاحب سر خریلی و نو هغه یې مخې ته ناست و نو هغه په خوارجو باندې بحث کو دی کې دا چې سر یې پاک خریلی پوهېږې پرې باندې یوازې خوارج یې نه کړی نور خلک یې کوي که نه خو بهرحال خوارج وایي چې ایمان نه وتی دی کافر دی ځکه هغوی په ګناه کبیره باندې سړي ته کافر وایي په ګناه کبیره باندې هم سړي ته کافر وایي بهرحال دا ځان له چلچاړي مسله ده نور دې کې د قدریه او مسلک دی او د بېشماره پکې نور هم ذکر شوي خو ما تاسو ته هسې خلاصه قدري وویله چې تاسو په دې باندې پوه شئ د دې ځای دغه مطلب دی بس اوس په دې باندې دلایل امام بخاري پیش کوي ورته غوږ کېږئ لومبنی دا آیات قال الله تبارک وتعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم دې دپاره چې زیات کړي دا مسلمانان ایمان لره سره د خپل ایمان نه نو پته ولګېده چې په ایمان کې زیاتیا راځي که نه نمبر 2 وزدناهم هدا دا نوجوانانو او زیات کړی او موږ دوی ته هدایت امام بخاری رحمت الله علیه ایمان اسلام هدا ملت دا ټول الفاظ مترادف وي معنا یو ده نو هدا دلته ایمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدا او زیاتی الله کسان لرا اهتدوا چاگی سملار مندل دا زیاتی ورتا الله هدا یعنی هدایت یعنی ایمان سو شدریشو او والذین اهتدوا زادهم هدا کسان چاگی مندل دا هدایت زیاتی الله اگیتا مزید هدایت وآتاهم تقواهم ورکی دوی تا تقوا دوی تقوام د ایمان مترادف دی گنی ویزداد الذین آمنوا ایمانا زیاتی کسان چې مؤمنان دی ایمان لره نو ایمان پتہ ولګي زیاتی کی کنه وقوله عز وجل ایکم زادته هذه ایمانا منافقانو و مسلمانانو تویلی چې کم یو استاد سره دی آیات ایمان زیات کړی دی او اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا کسان چې مؤمنان دي پس زیاده زادتهم دا آیات زیاتی اگی لره ایمان دا ایمان ولا زیاتی وقوله فخشوهم فزادهم ایمانا خلق ورته ویل چې ان الناس جمعوا لكم خلق استاسو خلاف پوجونه را جمع کړي دي فخشوهم دغه نه او یریږي فزادتهم ایمانا دې خبرې مؤمنانو لره ایمان نورم زیات ک په الله باندې او وقوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما نزیاتی دا قرآن مومنانو لمگر ایمان او تابیداری دا اللہ دا سو آیاتونه شو وشو کډیر دی ټول ځان لدی ګوره دا رسته چې دی کنه
چې ایکم زادته هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادهم ایمانا. دا یو دی، دا یو آیات دی. ښه نورو شمار کې څو دي؟ وایه کنه قاري صاحب څو دي؟ څنګه تشو؟ اخري کې لټوله یو دی، نو بس اتم را روان دی کنه. هغې وجه وایم چې دا ته ولې ځان له کړی دی، ستا توجه مې پیدا کوله دې ته. ښه بخاري پوره تکړه سړی دی. دی وایي والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان. امام بخاری یو حدیث پیش کوي په دې خبره باندې چې ایمان کې زیاتې او کمی راځي. نو فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي چې والحب فی الله، مینه به د الله د الله په رضا کې بر چا سره مینه کوي، او البغض فی الله، او چا سره بغض کوي نو دا به هم د الله دپاره. نو دا مینه د چا سره کول د الله دپاره او بغض کول د چا سره د الله دپاره من الایمان، دا د ایمان جز دی. نو دې نه څنګه معلومه شوه چې ایمان زیاتېږي او کمیږي؟ ځکه چې حب او بغض دا داسې دو شی نه دي چې دا دې کې زیاتې او کمی راځي. کله به چا مینه زیاتی، کله به کمی، د چا به متوسطی، د چا به زیاتی، د چا به کمی. بغض به کله کمی او کله به زیاتی او کله به ډیر زیاتی. بغض دا دلیل په دې پیش کوي چې بغض او ایمان کې زیاتې کمی راځي، او دلته دغه بغض ته او دغه حب ته ایمان وي، نو ایمان کې هم زیاتې او کمی راځي. ښه وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي رضي الله تعالى عنه ما وی حضرت عمر بن عبد العزيز خلیفہ حق او خلیفہ راشد او خلیفہ خامس دا خط ولیکو عادی زوی د عادی تا، عادی ابن عادی دا تابعی عالم دی او د عمر ابن عبدالعزیز طرفه گورنر دی په یو علاقه باندې. هغه ته خط ولیکو، خپل گورنر او خلیفه ته خط لیکي، او خط کې دا دی چې ان للایمان فرائضا، یقینا د ایمان د پاره فرایض دي، و شرائع او د ایمان د پاره شرایع دي. د ایمان د پاره فرایض دي، نو تاسو پیژنئ چې فرایض څه دي؟ هغه چې الله مقرر کړي دي. تاسو باندې نقطه کې ورته څه لیکلي دي؟ ته وګوره مولوي صاحب د فرایضو په سر فرایضه په سر باندې یو نقطه ده، ما ته نه ښکاري. عقاید به عقاید دې شریک شو. او شرائع دا امور دینیه دي، او حدودا دارنګې هغه منهیات ممنوعه دي، او سنن دې دپاره اسلام دپاره مباح اعمال دي. نو اسلام په عقایدو په شرایعو باندې او په ممنوعاتو باندې او په سنن او مستحباتو باندې مشتمل دی. او بیا ورته ویلي فمن استکملها، چا چې دا ټول وکړه، دا ټول مکمل کړه، د اسلام عقاید او د اسلام دینی امور او د اسلام ممنوعات او د اسلام سنن او مستحبات مکمل کړه، نو استکمل الایمان، ایمان کامل کو. نو پتہ ولګي چې ایمان کې اضافه راځي.
ومن لم یستکملها او چا چې دی فرائض و شرایع و حدود او سنن و استکمال نکو نو فلم یستکمل ایمان ایمان کامل نه ایمان ناقص دی او بیا ورته وایي چې او گورنر فإن أعش که زه ژوندی پاتې شوم مرګ خو موږ سره په سر کې تړلی که نه که زه ژوندی پاتې شوم نو فسأبینها لکم چې زر ده چې زه به تاسو سره دې فرایض و شرایع و حدود و سنن و بیان وکم حتی تعملوا بها حتی چې تاسو په دې فرایض و شرایع او حدود او سنن باندې عمل وکئ او وان امت کمل شم د دې نه مخکې او تاسو ته مې تشریح او تفصیل نه کړی نو فما انا علی صحبتکم بحریص نه یم ستاسو مرګرتیا باندې بې صبره مړ شمه الله ته به لاړ شم بس وقال ابراهیم علیه السلام وای ابراهیم علیه السلام دا اتم دلیل دی دا آیا قرآن دا دې دپاره رستو کو چې په مخکنو اوو آیاتونو کې زیادت منصوص و زیادت پکې سو منصوص و په نص ثابت و ځکه هغه وځان لکړه او دلته د ابراهیم علیه السلام د قول نه اشارتن زیادت معلومیږي نو ځکه دی ورپسې فتح الباری لیکلي ابن حجر اسقلاني فتح الباری کې ځکه دی وایي تا ګوره ورته شرع لکم من الدین مخ پاس دی ولکن لیطمئن قلبی ابراهیم علیه السلام الله ته وایي چې الله ته ماته وښایي چې ته مړي څنګه ژوندي کوې نو قال اولم تؤمن الله ورته ستا ایمان په دې نشته څه نو ابراهیم علیه السلام چې الله زما ایمان دی ولکن لیطمئن قلبی د ایمان نه رستو اطمینان قلبي غواړم او په دې باندې کېږي چې زما پر ایمان کې اضافه راشي پوهېږئ دا اشارتان ته ثابتېږي وقال معاذ رضی الله تعالی عنه بویل اجلس بنا نؤمن ساعه اے رورا راسه یو ساعت کېنه کېنه ما سره نؤمن ساعه چې ایمان راوړو یو ساعت نو ایمان خو معاذ راوړی دی څنګه ایمان راوړو معنا دا ده چې کېنه چې ایمان زیات کو او ایمان په څه زیاتېږي نو څه مذاکره به د دین کوو مذاکره به د مسایلو کوو بخاري په حدیث باندې موږ او تاسو کومه مذاکره کوو نه موږ خپل ایمان زیاتوو پوهېږئ په دې باندې اضافه ایمان ده دا وقال ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ با فرمائل کہ الایمان الیقین الایمان کلہ ایمان چی دے دا یقین چی دے دا ایمان دے ټول دا ټول ایمان دے یقین اصل کی اگا علم توائی چې د دلایلو په قایمولو باندې هغې نه شک او شبه ختمه شي دا تبلیغي حضرات چې وایي که نه د ایمان او د یقین خبره به کېږي د یقین ترجمه ګوره ډېره ګرانه ده یقین څه ته وایي چې ازاله د شکونو ازالت شکوک د دغه نه راشي
نو دا کم علم چې هلته ازاله د شکوکو د هغې نه وشي نو دا عین ایمان دی. پوهېږئ پرې باندې؟ نو پته ولګېدله چې یو علم دی او ایمان دی او یو پای کې اضافي دي. اضافي دا دي چې د صحت ته پکې سړی ورسي چې شکونه یې ختم شي. پوهېږې پرې باندې؟ شکونه یې ختم شي. نو عبدالله بن مسعود وایي الایمانو الیقین الایمان کله، یقین عبارت دی د ایمان ټول نه. او وقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر به فرمایل لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، نشي رسېدلی یو بنده حقیقت د تقوی د پرهیزګارۍ ته حتی یدع ما حاک فی الصدر، حتی چې پرېږدي دی هغه چې مترددي په سینه د ده کې، په سینه کې ځي او راځي چې دا جایز دی او که ناجایز دی، دا حلال دی او که حرام دی، دا ښه دی او که دا خراب دی. څو پورې چې په دې باندې سینه مطمئنه کېږي نه هغه ټول پرې نه دي نو دی حقیقت د تقوا یعنی حقیقت د ایمان ته نه رسي. ما تاسو ته ویلي چې دی تقوا هم د ایمان سره مرادفه ګڼي امام بخاري. وقال مجاهد، امام مجاهد فرمائی شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، مشروع کړی دی الله ستاسو لپاره د دین نه هغه چې وصیت کړی او په هغې باندې نوح علیه السلام. نو امام مجاهد د دې څه تفسیر کوي؟ امام مجاهد دا تفسیر کړی دی چې اوصاک یا محمدو، وصیت کړی ما تا ته اے محمد، و ایاه او حضرت نوح ته دینا واحدا، د یو دین وحی مې تاسو ته کړې ده، هغه اصولا و فروع، اصول او فروع ټول رااله نو اضافه پکې رااله. پوهېږئ پرې باندې؟ او وقال ابن عباس شرعة و منهاجا، الله رب العزت خودلی د خپلو بندگانو ته شرعتا شرعا او منهاج ورته خودلی دی. نو دا منهاج دا سبیل ترجمه د منهاج ده او دا سنت ترجمه د شرعتون ده، یعنی لب نشر غیر مرتب دی. هلکه دا مونږ تاسو ته ګرېږدي کتابونو کې ویلي خیال لرئ لف نشر مرتب او لف نشر غیر مرتب، دا مطلب دی. دا دوه خبرې ما ذکر کړې، دا دوه. اوس دا دواړه خبرې چې دي دا چې مې مخکې ذکر کړې ده نو دا بیا مخکې ذکر کوم، او دا چې وروستو مې ذکر کړې دا وروستو ذکر کوم. دې ته لف نشر مرتب وایي او لف نشر غیر مرتب دی ته وایي. دا چې مې مخکې ذکر کړې ده دا اوس وروستو کوم، او دا چې کومه مې وروستو کړې ده مخکې کوم. دې ته لف نشر غیر مرتب وایي. نو دلته لف نشر غیر مرتب دي، هغه معنا دا ده چې دا سبیل د دې منهاج تفسیر دی او دا شرعت دغه سنتونو دا د شرعت ترجمه ده. الله ستاسو لپاره مقرر کړی د شرعت او منهاجا، یعنی لار منهاجا لار و سنتا، او دارنګې چې کوم دی دا ستاسو لپاره مسنون طریقې رایج کړي دي الله رب العزت. و دعاؤکم ایمانکم، دا سورہ فرقان کې په آخر کې مصیبت دا دی چې امام بخاری حافظ الحدیث سره حافظ القرآن هم دی. د څه چل کې اوس سورہ فرقان ته ورسېدو دا هغه ځای نه ځان ټکی راواخیسته چې هلته الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې الله څه کوي په تاسو باندې، لولا دعاؤکم،
کستا سورا بلل الله لري نو الله په تاسو څه کوي. نو امام بخاري هلته ودانګل نو وایي ودعاؤکم ایمانکم، ستاسو دعا چې ده دا ایمان دی کنه. نو دعا کې خو زیاتې او کمې راځي یاره، نو ایمان کې مراد. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آغا حدیث پیرا واغیستو بنی الاسلام علی خمس، بنا شوه د اسلام په 5 دعایم باندې. الته دومره وباس اوس تکمیل کوي، پوره کوي دا حدیث سرته. نو وایي چې دا شهادت بدل کی د 50 نه، نو شهادتي بوایي. او کدا سی وی چې احدها شهادت ان لا اله الا الله، نو مرفوع وایا. او که اعنی ورتګری اعنی شهادت ان لا اله الا الله، نو منصوبی وایا. او دغه سیدا مرګریم ټول دي دا چې ورپسې را روان معطوفات دي. جر ځکه دی چې د 50 نه بدل دی، نسب ځکه دی چې اعنی ورته پروت دی، او مرفوع ځکه دی چې خبر د مبتدا محذوفی دی. احدها شهادت ان لا اله الا الله، یو دا دی چې گواہی ورکول دی دی چې نشته معبود سوا د الله نه، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. واقام الصلاة واقام الصلاة او واقام الصلاة دریوانه دلتم جایز دی، او درول د مانځه دي. و ایتاء الزکاة و ایتاء الزکاة دلته مدریوانه دي. او والحج 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 دلته مدریوانه دي. او صوم رمضان دلته مدریوانه پکې ویل شي. ان شاء الله به سبا وایو مخ دا ځای سره ګران غوندو. ښه څنګه شعر ابرز خو تزیم کوي.